خانہ بدوشہ کے چنگل سے بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ پولیس کے چھاپے کے دوران بچوں کی والدہ انہیں پاگل قرار دیتی رہی، لیکن ایک متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ اس کی وٹا سٹا کے شادی ہوئی ہے۔ اس کے والدین نے اسے زبردستی زنجیروں سے جکڑ کر باندھ رکھا ہے تاکہ وہ بھاگ کر خاوند کے پاس نہ چلی جائیں۔ اسی پر اپڈیٹس لیں گے اپنے نمائندے منور حسین رجانہ سے۔ منور حسین، بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جس کے حدود میں بھٹا سٹا کی شادی پر جو والدین ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو زنجیروں سے جکڑ دیا۔ جب اس کے شوہر نے پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس موقع پر پہنچی تو زنجیروں سے جکڑی ہوئی لڑکی کو بازیاب کروایا، لیکن لڑکی کی جو والدہ تھی وہ موقع پر لڑکی کو پاگل قرار دیتی رہی، اور دوسری طرف والدین نے اس لڑکی کو تشدد سے چھڑوانے کے لیے اس کی چھوٹی بہن کو بھی زنجیروں سے جکڑ رکھا تھا۔ پولیس نے دونوں لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا اور کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شکریہ آپ کا منور حسین۔ میاں چنو کی نواحی گاؤں 9915L سے 12 سالہ لڑکی کی بوری بند لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق 12 سالہ کشف 14 روز سے لاپتہ تھی۔ لڑکی کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے بوری میں بند کر کے کھیتوں میں دفن کیا گیا تھا۔ پولیس نے لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کیے جانے کا شبہ ظاہر کر دیا ہے۔ والد کے مطابق کشف گھر سے موبائل لوڈ کرانے گئی تھی، لیکن پھر وہ واپس نہ آئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ڈیٹیلز لیں گے ندیم اختر سے۔ ندیم، بتائے گا اس افسوسناک خبر کے بارے میں؟ جی بالکل، یہ میاں چنو کا علاقہ تھانہ چھپ کلاں ہے، اس کا نواحی گاؤں ہے 9915L۔ اس میں 12 سالہ جو کشف تھی وہ 14 دن پہلے ایزی لوڈ کی دکان پہ لوڈ کروانے گئی، لیکن واپس نہیں آئی۔ آج 14 دن کے بعد اس کی بوری بند لاش جو وہ کھیتوں میں ملی ہے، اور پولیس جو ہے تھانہ چھپ کلاں کا ایسا جو ملک امن آباد وہ تفتیش کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جلد ہی حقائق سامنے لے آئیں گے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا ندیم۔ گوجرا میں ایک شخص مبینہ پولیس تشدد سے جاں بحق ہو گیا۔ ورثہ کا سمندری بائی پاس روڈ کو بلاک کر کے پولیس کے خلاف شدید احتجاج۔ ٹائرز کو آگ لگا کر بائی پاس ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ روڈ بلاک ہونے سے ملتان، ساہیوال، شورکوٹ سمیت متعدد شہروں کی ٹریفک معطل ہو چکی ہے۔ ورثہ نے الزام لگایا ہے کہ یونس مسیح کو پولیس نے گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے مار ڈالا۔ گوجرا میں ایک شخص مبینہ پولیس تشدد سے جاں بحق ہو گیا۔ ورثہ کا سمندری بائی پاس روڈ بلاک کر کے پولیس کے خلاف شدید احتجاج۔ ٹائرز کو آگ لگا کر بائی پاس ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ روڈ بلاک ہونے سے ملتان، ساہیوال، شورکوٹ سمیت متعدد شہروں کی ٹریفک بھی معطل ہو چکی ہے۔ ورثہ نے الزام لگایا ہے کہ یونس مسیح کو پولیس نے گھر میں گھس کر تشدد کیا اور اس تشدد کی وجہ سے وہ مر گیا۔ گوجرا میں ایک شخص مبینہ پولیس تشدد سے جاں بحق ہو گیا ہے۔ اس کے ورثہ کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ عابد حسین سے ہم مزید ڈیٹیلز لیں گے اس بارے میں۔ عابد حسین، بتائے گا اس احتجاج سے متعلق؟ آج بالکل گوجرا میں پولیس تشدد سے مینل کش کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا۔ مظاہرین کے مطابق نواحی گاؤں چک 367 جی میں کے رہائشی یونس مسیح کو تھانہ ٹکری والا پولیس نے گھر میں گھس کر شدید تشدد کیا، جس کے بعد یونس مسیح دم توڑ گیا۔ مظاہرین کے مطابق تھانہ ٹکری والا پولیس بغیر مقدمہ کے نوجوان کو گرفتار کرنے آئی، تو نوجوان کو گرفتار کرنے کی بجائے پولیس نے یونس مسیح پر لاتوں اور ٹھوڈوں سے شدید تشدد شروع کر دیا، جیسے محنت کہا جائے یونس مسیح دم توڑ گیا۔ ورثہ نے متاثرہ شخص کی لاش سمندری بائی پاس پر آ کر جو پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا، جیسے ملتان، ساہیوال، ٹوبا ڈکسن، شورکوٹ سمیت متعدد جو شہروں کی ٹریفک کا معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ورثہ نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے اور اعلیٰ حکام سے واقعہ کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے اور واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا عابد حسین۔ مظفر گڑھ میں 5 سالہ بچی کی لاش دریا سے نکالی گئی۔ گزشتہ جمعہ کو گھریلو جھگڑے کے بعد ماں نے اپنے 3 بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا لی تھی۔ پولیس کے مطابق خاتون کا شوہر بیرون ملک مقیم ہے۔ خاتون کا شوہر سے فون پر جھگڑا ہوا، جس کے بعد 19 جون کو خاتون نے 3 بچوں سمیت دریائے چناب میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اہل علاقہ نے خاتون کو بچا لیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ابھی تک 2 بچوں کی لاشیں مل سکی ہیں۔ 3 سالہ نہال کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ صفدرآباد کی نواحی گاؤں 119 پلیٹ میں 14 سالہ لڑکی کو ملزم نے ٹیوشن کے بہانے اپنے گھر بلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزم محمد افضل کی بیوی 14 سالہ لڑکی کو اپنے خاوند سے زیادتی کا نشانہ بنواتی رہی۔ 6 ماہ بعد میڈیکل رپورٹ آنے پر گھر والوں نے تھانہ صدر سانگلہ ہل میں مقدمہ درج کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم محمد افضل کی بیوی صبا تاحال گرفتار نہیں ہو سکی۔ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے ملزمہ کی جلد گرفتاری قرار واقعی سزا کا مطالبہ کر دیا ہے۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں ینگ ڈاکٹرز نے مطالبات کے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ ہاسپٹلز میں ایمرجنسی کے علاوہ تمام سروسز معطل کر دی گئیں۔ مظفر آباد میں سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا گیا، وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے سردار ذوالفقار علی، ان سے ہم مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ جی سردار ذوالفقار۔ جی، آزاد کشمیر میں ایک جانب کرونا کی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اس کے اوپر کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ خود اس کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار اس کا شکار ہو رہے ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ اس کا شکار ہو رہا ہے، اور ینگ ڈاکٹرز کے کچھ مطالبات ہیں جن کے لیے انہوں نے احتجاج کر رکھا ہے۔ جون کی اس تپتی دھوپ میں وہ اس وقت سڑک میں موجود ہیں۔ کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر وقار بٹ، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا۔ لیکن جی، ہمارا یہ پرامن مظاہرہ گزشتہ 2 مہینے سے چل رہا تھا، لیکن اس کا جو ہے نا حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ہم مجبور ہو گئے اسمبلی سیکریٹریٹ میں یہاں پر آ کر دھرنا دینے میں۔ ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ جو ہماری عوام کی مراعات ہیں اور جو ڈاکٹرز کی مراعات جو پنجاب میں مل رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں وہی مراعات یہاں آزاد کشمیر کے عوام کو ملیں۔ ہم کوئی امریکہ کی مراعات نہیں مانگ رہے، ہم کوئی لندن کی مراعات نہیں مانگ رہے، ہم ایون WHO کرائٹیریا ہے اس کا 20% مانگ رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ جو مظاہرہ یہاں پر چل رہا ہے، جب تک یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، جب تک عوام کے مطالبات TMRI ABGs کی سہولتیں جو کہ پاکستان میں دستیاب ہیں لیکن آزاد کشمیر میں دستیاب نہیں ہیں۔ جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں ان کی جو سیلریز ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ کسی جو دیگر جو محکمہ جات ہیں ان کے شاید گریڈ 5 یا 7 کے ایکول بھی نہ ہو، اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایمرجنسی سروسز تو دیتے رہیں گے لیکن باقی تمام سروسز بند رہیں گی جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں ہوتے۔ جی، خواجہ سراؤں کا ڈپٹی کمشنر بہاڑی کے دفتر کے باہر احتجاج مظاہرہ اور دھرنا، راشن اور امداد دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین نے کہا ہے کرونا وبا کے باعث 4 ماہ سے بے روزگار بیٹھے ہیں، نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے، حکومت کی طرف سے راشن مہیا کیا گیا اور نہ ہی کوئی امداد دی گئی۔ جب بھی DC سے ملنے کی کوشش کی گئی کہتے ہیں کہ دفتر میں نہیں ہے اور AC آفس سے دھکے مار کر باہر نکال دیا جاتا ہے۔ خواجہ سرا نعرے بھی لگاتے رہے۔ ہمارے کاروبار بند ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ہمارے خواجہ سراؤں سرگودھا میں شادی ہالز ایسوسی ایشن کی اپیل پر ویٹرز، کوکس اور ہوٹل مالکان نے انوکھا احتجاج کیا۔ شادی ہالز کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بھینس کے سامنے بین بجائی۔ پریس کلب کے سامنے احتجاج میں انہوں نے کہا کہ 3 ماہ سے شادی ہالز کی بندش کے باعث ہم فاقہ کشی کا شکار ہو گئے، دیگر شعبوں کی طرح ہمیں بھی SOPs کے تحت کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ لمحہ پہ آگے بجائے چمن میں پاک افغان بارڈر باب دوستی کھول دیا گیا۔ گزشتہ 4 ماہ سے تعطل کا شکار 2 طرفہ تجارتی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ باب دوستی وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد کھولا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہفتے کے علاوہ بارڈر سے پیدل آمد و رفت بدستور معطل رہے گی۔ محدود پیمانے پر تجارتی ٹرکس کو آنے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ پاکستان سے 200 گاڑیاں جائیں گی جبکہ افغانستان سے 50 گاڑیاں آئیں گی۔ افغان ٹرانزٹ ریٹ کے تحت کنٹینرز اور گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ میرپور خاص میں کرونا وائرس کیسز میں اضافے کے بعد شہر کے متعدد علاقوں کو سیل کیا جا رہا ہے۔ شہر میں متاثرہ کیسز کی تعداد کتنی ہے اور کون کون سے علاقے سیل کیے گئے ہیں، یہ ہم جانیں گے بلال محمود سے۔ جی بالکل، میرپور خاص ضلع میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے بعد ضلع انتظامیہ اس کے علاوہ محکمہ صحت جو ہے وہ سخت فیصلے لینے پر مجبور ہو ہی گئے۔ میرپور خاص کے کئی علاقے جو ہے وہ سیل کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اس پر جو ہے وہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ میرپور خاص کے PM کالونی، اس کے علاوہ آدم ٹاؤن، ایوب نگر، ان علاقوں کو جو ہے وہ میرپور خاص کے ان علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ میرپور خاص میں اس وقت کرونا وائرس کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں 355 افراد جو ہے وہ متاثر ہوئے۔ 355 لوگوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے جو کہ مختلف اسپتالوں کے اندر یا تو اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ آئسولیٹ ہے، جبکہ ان علاقوں کو جو ہے وہ سیل کرنے کے حوالے سے جب ہماری DHO ڈاکٹر مشتاق شاہ لکھیاری سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے ہفتے کے مقابلے اس ہفتے جو ہے وہ ان علاقوں کا کیس ریشو جو ہے وہ کافی زیادہ رہا ہے، جن کی وجہ سے ان علاقوں کو سیل کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہوئے ہیں۔ DHO ڈاکٹر مشتاق شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ 10 روز تک جو ہے وہ ان 3 علاقوں کو جو ہے وہ مکمل طور پر سیل رکھا جائے گا اور یہاں کے جو مکینوں کو صرف ضرورت کے طور پر باہر نکلنے دیا جائے گا، اس کے علاوہ جو ہے ان کو گھروں پر رہنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ جی، اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال اور شہریوں کی مشکلات سے متعلق دیکھتے ہیں وقاص شراز کی رپورٹ۔
कोरोना वायरस ने अपने वार तेज किए तो हुकूमत ने एक बार फिर सिलेक्टेड स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। शहर के घंटाघर चौक के 8 बाजारों समेत 27 मकामात को सील कर दिया गया है, जिसके बायस हजारों अफराद बेरोजगार हो गए। यहाँ इतनी सख्ती कर दी है कि हम परेशान हैं, ना ही रोजगार है ना रोजी है। घर जाते हैं तो घर कुछ नहीं नजर आता। गरीब आदमी तो पिस गया है। यहाँ लोग बेचारे बैठे हैं, जो मजदूर लोग हैं, इनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा। शहर के सील किए गए इलाकों में ना तो पुलिस एहलकार मौजूद हैं और ना ही SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, मगर बड़ी मार्केटों को खारदार ताले लगाकर सील करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। मार्केटें सील होने पर दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं। यहाँ पे जो सील किया इस वजह से हजारों क्या लाखों लोग हैं वो बेरोजगार हुए हैं। अभी हम देखें इधर बैठे इतने मसाइल हैं कि बता नहीं सकते। इतनी ज़रूरतें भी है, उनके लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। उन ज़रूरतों को हमने कैसे पूरा करना है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने कोरोना की आड़ में हजारों अफराद का रोजगार छीनकर उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। संती शहर में सिलेक्टिव लॉकडाउन और हफ्तावार लॉकडाउन ने हजारों अफराद को बेरोजगार कर दिया है, जिसके बायस शहरी इंतहाई परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ वकाश अरस, क्यों फैसलाबाद। सादिकाबाद में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स ने मसीहा होने का हक अदा कर दिया। हॉस्पिटल्स के बाद सरकारी दफातर, थानों, हवालात और बाजारों में मसीहाई के लिए पहुंच गए कैदियों, थाने के अमले, दुकानदारों, रेढ़ीबानों और शहरियों में सैनिटाइजर्स तकसीम किए। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल की तलकीन भी की है। देखिए मोहम्मद शबान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ फैलाव। सादकाबाद में डॉक्टर्स ने सरकारी दफातर, थानों और बाजारों का रुख कर लिया। कैदियों, थाने के अमले, दुकानदारों और शहरियों में सैनिटाइजर तकसीम किए और एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक आगाही भी फ्राहम की। डॉक्टर्स का कहना है वो अस्पतालों में तो इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन कोरोना का असल इलाज एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करना है। हम यहाँ पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, SOPs के हवाले से हम इनको सैनिटाइजर दे रहे हैं और साथ साथ जो हमारे दुकानदार हजरात हैं, रेडी पान हैं, इनको हम प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कि आपने ग्राहक के साथ सोशल डिस्टेंस कैसे रखना है। डॉक्टर्स की टीम ने हवालात का भी दौरा किया। कैदियों और स्टाफ में कोरोना से बचाव के बारे में आगाही पंफलेट तकसीम किए। थाना एरिया में हवालात में जितने भी कैदी वगैरह इस वक्त मौजूद हैं, उनको SOPs के ऊपर ब्रीफिंग दी है, उनको बताया है, एहतियाती तदाबीर वहाँ पे बताई हैं और उनको सोशल डिस्टेंस का बताया है, बाहर से आने वाले लोगों को किस तरह मिलना है, किस तरह आप लोगों ने उस पर फासला रखना है। कोरोना से बचना है तो एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें, मेल जोल से इज्तनाब करें और हाथ बार बार धोएं। घर में रहें, महफूज रहें। कैमरामैन उस्मान कादर के साथ मोहम्मद शाबान, नियो न्यूज, सादकाबाद। नारोवाल बस स्टैंड पर कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। मुसाफिरों को गाड़ी में सवार कराने से पहले सैनिटाइजर्स, मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाता है। इसी पर अपडेट करेंगे अपने नुमाइंदे हमजा, हमें इस बारे में मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं। जी, इस टाइम हम मौजूद हैं नारोवाल बस स्टैंड पे, जहां कोरोना जैसी वबा से महफूज रहने के लिए मुसाफिरों को टेम्परेचर चेक किया जाता है, उनको सैनिटाइज़र किया जाता है, उसके बाद उनको गाड़ी में बिठाया जाता है। यहां मुकम्मल SOP पर अमल किया जा रहा है। हमारे पास एक मुसाफिर मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं डेली रूटीन में जो है ना सियालकोट जाता हूँ, लेकिन इसी गाड़ी में इसी तरीके से आता हूँ, लेकिन सैनिटाइज़र मुंह पे जो है ना मतलब मास्क लगा के और इसी तरीके से सैनिटाइज़र हो के फिर ही बैठते हैं। अमूमन ज़्यादातर लोग कुछ जो है ना अमल करते हैं, कुछ नहीं भी करते, लेकिन मिला जुला एक जो है रुझान है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए हर सेकंड पर्सन को जो है ना कि वो अच्छे तरीके से सैनिटाइज़र हो और जो है ना मास्क मुँह पे लगाया हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जो है ना जितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सके, करवाना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, डिप्टी कमिश्नर शाहजमान लाख की तरफ से मुकम्मल सख्ती से SOP पर अमल करवाया जा रहा है, लेकिन यहाँ अड्डा मालकान का भी कहना है कि हम SOP पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जानें महफूज रह सकती हैं। इस वबा से बचने के लिए एहतियात सबसे ज़रूरी है। नए माली साल का बजट पेश होते ही अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। आटे के थैले की कीमत में 45 रुपए फी थैला इजाफा हुआ। चीनी 80 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। क्या सूरत हाल है, सिब्बी से रमेश कुमार हमें दिखाएंगे। जी, जैसा कि अगर बात करें मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी जो कि महंगाई ने जो कि कमर तोड़ दी है गरीब आवाम की, जबकि इस वक्त चक्की वाला आटा जो कि 50 रुपए किलो और मिल वाला आटा 45 रुपए किलो और जबकि चीनी 80 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं ये जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। गवर्नमेंट के आते साथ ही बड़ी कमर तोड़ महंगाई हुई है
लोगों को काफ़ी उनका जीना महाल हो गया है। दालें कोई 150 रुपए और आपका चीनी 80 रुपए और बकाया रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की वो भी काफ़ी महंगी हैं। इस हुकूमत के आते साथ ही गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है। तो हमारी ये गुजारिश है कि और जो यूटिलिटी स्टोर पर जो भी सामान है वो पीटीआई हुकूमत ने वादा किया था कि तमाम गरीब लोगों को मिलेगा, लेकिन वो भी दस्तयाब नहीं। उनका कहना है कि जो तब्दीली सरकार की जानिब से जो गरीब आवाम से वादे किए गए थे उन वादों को निभाने तो अपनी जगह रहा, पर जो उन्होंने सरकारी यूटिलिटी स्टोर पर जो गरीबों के लिए खाने पीने की अशिया फराम करनी थी वो भी फराम नहीं कर सक रहे हैं। जी, आटे की कीमत पर फ्लोर मिल्स को खुली छूट देने की पॉलिसी के असरात सामने आने लगे। शाहकोट में एक माह के दौरान आटे की फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 1800 रुपए फी मन हो गई। शहरों की परेशानी में इजाफा हो गया है। शाहकोट से नुमाइंदा न्यूज़ कामरान अली हमें मजीद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, गंदम की नई फसल भी आटे की कीमत को लगाम नहीं दे सकी। शाहकोट में एक माह के दौरान आटे की फी किलो जो कीमत है इसमें 10 रुपए इजाफा हो चुका है। आटे का जो 20 किलो का थैला है इसकी कीमत 805 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए तक पहुंच गई है। आटे की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि अगर इसी तरह आटे की कीमतों में इजाफा होता रहा तो इनके लिए बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि ताजरों का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने की वजह से जो आटे का 20 किलो का थैला है वो 1000 रुपए तक जा पहुंचा है। और शहरियों को कहना है कि आटे की जो मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, हुकूमत को चाहिए कि इसको कंट्रोल करे ताकि मौजूदा सूरत हाल में इनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी, अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। रहीम यार खान में चीनी बदस्तूर 80 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। ताहम शुगर मिल्स मालिका ने चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने के लिए स्टॉल्स लगा दिए। स्टॉल्स इतिहाद शुगर मिल्स, JDW हमजा शुगर मिल्स की जानिब से लगाए गए। शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर 2 से 5 किलो चीनी फराहम की जा रही है, लेकिन दुकानों पर चीनी अब भी 70 रुपए की बजाय 80 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत चीनी का रेट 70 रुपए किलो मुकर्रर करे ताकि गरीब आवाम को फायदा पहुंच सके। सराय आलमगीर में हुकूमत की जानिब से आटा और चीनी की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद आटा और चीनी मार्केट से गायब हो गए। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे पर चीनी और आटे की फरोख्त बंद कर दी, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटा दस्तयाब नहीं है। सराय आलमगीर से सैयद अमजद शाह से हम मज़ीद जानेंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से आटा और चीनी के रेट में कमी के बाद जो आटा और चीनी है वो बाजारों से गायब हो चुके हैं। चीनी का जो सरकारी रेट है वो 70 रुपए मुकर्रर हुआ है, और अगर बात की जाए आटा की तो आटा 800 रुपए फी 8 किलो का थैला मुकर्रर हुआ है। लेकिन हुकूमत की तरफ से रेट कम होने के बाद चीनी और आटा बाजारों से गायब है। मैं इस वक्त सैलमगीर के एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा और चीनी गायब हो चुके हैं। सैलमगीर में तकरीबन 4 से 5 यूटिलिटी स्टोर हैं जिन पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं। अवाम का ये कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से आटा और चीनी के रेट कम किए गए हैं तो ये आटा और चीनी जो है वो बाजारों में दस्तयाब होनी चाहिए ताकि आसानी अवाम इसे खरीद सके। खासतौर पर यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी मुयसर होना चाहिए ताकि अवाम यहाँ पर आकर सरकारी रेट पर आटा और चीनी खरीद सके। अवाम का ये कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने के बाद मार्केट से पेट्रोल गायब हो जाता है और अब आटा और चीनी हुकूमत की तरफ से सस्ते किए गए हैं, इनके रेट कम किए गए हैं तो आटा और चीनी गायब हो चुके हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत को चाहिए कि रेट कम होने के बाद आटा और चीनी बाजारों में मुयसर हो, दुकानों पर और यूटिलिटी स्टोर पर मुयसर हो ताकि अवाम आसानी यहाँ से खरीद सके। जी, जंग में भक्कर रोड के करीब मदरसे की छत गिर गई। छत गिरने से 5 बच्चे मलबे तले दबकर जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। छत का मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जंग से खबर है जहां पर भक्कर रोड के करीब मदरसे की छत गिर गई। छत गिरने से 5 बच्चे मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। गोजर खान के वस्त से गुजरने वाला निकासी आपका बड़ा नाला इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से सफाई न होने के बायस जगह जगह से बंद हो गया। गंदगी के बायस मच्छरों की बहुतात है, जबकि तजावुजात माफिया ने भी नाले की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। शहजाद अरबाब इजाज हमें मजीद बताएंगे।
आज ही मैं गुजर खान की उस आबादी में मौजूद हूँ जहाँ शहर के बीचों बीच गुजरने वाला नकासी आब का बड़ा नाला इंतजामिया की गफलत लापरवाही की वजह से इस वक्त इलाका मकीन के लिए मसाइलिस्तान बन चुका है। इलाका मकीन इससे बहुत सख्त परेशान है। इस नाले में गंदगी का ढेर है। सफाई ना होने की वजह से नाला जो है वो ज़मीन की सतह के बिल्कुल बराबर आ चुका है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस नाले के मसाइल के बारे में। जी, यहाँ सफाई वाले कोई भी नहीं आते, बहुत अरसा से यहाँ कोई भी नहीं आया सफाई करने के लिए। रात को हमें सोने की भी बहुत तकलीफ पेश आती है। मच्छर है और इतने बड़े बड़े चूहे हैं, एक घरों में आ जाते हैं, बहुत इससे परेशानी हुई है। तो मेहरबानी करके कोई सफाई वाला इधर भेजें, आपकी बहुत मेहरबानी। आज ही इलाका मकीनों का कहना है कि नाला शहर भर का पानी इस नाले में आता है। नकासी आब का जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इसकी सफाई ना होने की वजह से नाला जो है मसाइल पैदा करता है। इसको फौरी तौर पर इसकी सफाई कराई जाए, इसको गहरा किया जाए ताकि मुल्का आबादियों के मसाइल हल हो सकें। जी, अब तक इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए न्यूज़।